Hello everyone, welcome again. Today's class we'll talk about Unit 2 Grade 12 Biology. እንደምናላችሁ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ለማየት እንሞክራለን። በዚህ ትምህርት የምናየው ዋና ቁም ነገር ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ means totally they are what? They are organisms that cannot see with naked eye. በባዶ አይናችን ላያቸው የማንችለውም ኦርጋኒዝሞች they are known as micro organism ብለን እንጠራቸዋለን። very small micro ዘተር micro means very small ማለት ስለዚህ ረቂቅ ተዋሲያን ምን አይነት ኔቸር አላቸው የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። so microorganisms they are what? in short በአማርኛው micro means very small ማለት ነው። ረቂቅ ተዋሲያን ነው። በአይን ሊታዩ የማይችሉ ኦርጋኒዝሞች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ምንድነው እንዴት ይራባል የሚሉት ነገሮች ለማየት እንሞክራለን ነው። so let's define. Microorganisms are organisms they are small to be seen clearly what? unaided eyes ያልታገዘ አይን unaided ማለት ያለ እይታ ያልታገዘ አይን ወይም ደግሞ ያለ እገዛ በአይናችን ብቻ ልናያቸው የማይችሉ ኦርጋኒዝሞች they are known as microorganisms ብለን እንጠራቸዋለን። So micro means very small, it's obvious. Anything so small that it must be viewed with what? Microscope. ስለዚህ ማይክሮ ስንል አንድ ነገር ማይክሮ ስንል በጣም ትንሽ ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እንላለን፣ ማይክሮስኮፒክ እንላለን። እነዚህ ስለዚህ ማይክሮ መተዋወቅ ከተቀጠለች ቬሪ ስሞል ማለት ነው። በአይን ሊታይ የማይቻል ቬሪ ስሞል ማለት ነው። So an optical instrument is used to observe very small objects. What? Look, anything so that it must be viewed with what? Microscope ብለን ነው። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ምንድነው ብንል ማይክሮስኮፕ is what? An optical instrument used to observe what? Very small objects. ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ስንል በአይን ሊታዩ የማይችሉ ተዋሲያን ሊያሳይ የሚችል መሳሪያ instrument is known as microscope. ስለዚህ ያለ ማይክሮስኮፕ አጋዥነት ልናያቸው የማንችለው ፍጥረቶች they are known as microorganisms ብለን እንጠራቸዋለን ነው። So therefore microbiology can be defined as the study of microbes. ስለዚህ look ሁለት ነገሮች እናያለን እዚህ ጋር ማይክሮኦርጋኒዝም ብለን ነበር። እዚህ ማይክሮኦርጋኒዝም ባጭሩ መጥራት ከፈለግን they are known as microbes ብለን መጥራት እንችላለን። ማይክሮብስ ስንል ያ ነገር እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። if we talk about the microbes we are talking about the microorganisms ያ ነገር እንዳይመስላችሁ. And also it is a field of biology that focus on deep or microorganisms is known as microbiology ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮባዮሎጂ ስለ ማይክሮብስ ወይም ስለ ማይክሮኦርጋኒዝም የሚያጠና የባዮሎጂ ዘርፍ ነው። ስለዚህ ደግሞ ማይክሮኦርጋኒዝም ብለን እያወራን ባጭሩ ማይክሮብስን ብለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። So the individual microbes can be observed only with the use of various types of microorganisms. ስለዚህ ሁሉም አይነት ማይክሮቦች ወይም ማይክሮኦርጋኒዝሞች አንድ አይነት ማይክሮስኮፕ ልናያቸው አንችልም። ስለዚህ we have to use various types of microscopes. So they are very small life forms, so small that individual microorganisms cannot be seen without what? Magnification. ስለዚህ ምንም እንኳን የተለያየ various types of microscope ብንጠቀምም without magnification ማየት አንችልም ነው። ያለ ማጉላት ወይም ደግሞ ያለ መሳሪያ ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ማየት አንችልም ነው። So the microbes or the microorganisms includes the fungi, the bacteria, algae, protozoa and what? virus. ስለዚህ microorganisms MOS ባጭሩ microorganisms እነዚህን ይዛል። ፈንጋዮችን ይዛል፣ ከጋታው ለመጣቸው ባክቴሪያዎችን ይዛል፣ አልጌዎችን፣ ፕሮቶዞዋ and what? the virus እነዚህን ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ microorganisms ምን ነገሮች ያዘ? microorganisms they are also known as the microbes. A field of biology that deals with about the microorganisms is known as the microbiology. So the microorganisms include the fungi, the bacteria, the protozoa and also the virus ብለን ነበረ። Some microorganisms however like the eukaryotic microorganisms are visible without what? magnification. Look ምንም እንኳን አብዛኞቹ most of the microorganisms we cannot see with naked eye
ባዶ አይን ማየት ስለማንችል ብለን ነበረ። whereas there are some types of microorganisms, they are known as the eukaryotic in nature microorganisms. Eukaryotic microorganisms can be visible without what? Visible without magnification. They are what? Some, not most. አብዛኞቹ ግን አይታዩም። ስለዚህ microbiology is concerned with the study of microorganisms. Microbiology, as I told you before. So the microorganisms include the bacteria, one, the virus, the fungi, the protozoa, the algae, and also the parasitic worms such as helminths. helminths የሚባሉትን ፓራሳይት ወርሞችም በዚሁ በማይክሮኦርጋኒዝም ሊጠኑ ይችላሉ ማለት ነው። ሊጠኑ ይችላሉ። So look, the microbial community structures you can see. So the microbial community structure, let's see something. The prokaryotes, which includes the bacteria here. The prokaryotes. In the eukaryotes group, it includes the fungi group here. The fungi. The algae here. The algae. The paramecium, which is E. The paramecium. Exception some. የተሳተ አገላለጽ አለ እንግዲህ ሀገሮች ያካርጉት ፓራሚሺየም ኢ ላይ ያለው which is a slipper የስሊፐር ጫማ ቅርጽ ያለው ነው ፓራሚሺየም ብለን እንጠራዋለን found in the eukaryotes group. And also the the amoeba, have you seen this one? This is the amoeba, F. The flux, G. The flux, G. The tapeworms, here is the flux. The tapeworm, H. Here is H. And also the flagellatus, which is found on what? I. The acellular virus, acellular ብለምንጠራቸው ደግሞ the virus which is found what? In D. This is virus. These are the microbial community structures ብለምንጠራቸው እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ፕሮካሪዮትስ ስንል ባክቴሪያዎች አሉበት። ዩካሪዮትስ ደግሞ እንደዚህ እንደ ፈንጋይ፣ አልጌ፣ ፓራሚሺየም፣ አሜባ፣ ፍሎክስ፣ ቴፕወርም ኤንድ ፍላጅሌት ይዛል። acellular virus ኤፍ ሚንስ አፍራሽ ነው። ሴክሹዋል ፕሮዳክሽን እና ሴክሹዋል ፕሮዳክሽን ስንል acellular virus ስንል እነዚህ እንደ ህይወት እንዳለው ነገር አይቆጠሩም ቫይረሶች because they what? They can so based on the evolutionary lines, organisms are grouped into 3 domains. These are the bacteria here, as you can see the bacteria, and also the second group known as the archaea, and the third known as the eukarya. ኢቮሉሽን በተመለከተ የትኛውም ኦርጋኒዝም ከሶስቱ ውጭ ሊወጣ አይችልም ብሎ ያስተምራል። ሚንስ እነዚህ እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም ከመፈጠሩ በፊት የሆነ the last universal common ancestor የሚባል አንድ መነሻ ይኖራቸዋል። ከነዚህ መነሻ የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች ተፈጥረዋል ወይ ደግሞ ኢቮሉሽን ዝግመተ ለውጥ አከናውነዋል ብሎ ይታሰባል ነው። ስለዚህ ምንድነው ቤዚክ ነገር ያላቸው ስንል ሉክ the last universal common ancestor አንድ የሆነ መነሻ እዚህ ጋር አላቸው ተብሎ ይታሰባል በኢቮሉሽን ኮንሴፕት። ስለዚህ አንድ ኮመን አንሴስተር ነበራቸው። ይሄ አንሴስተር መነሻ ለኢቮሉሽን መነሻ የሆነው ኦርጋኒዝም እነዚህ ሶስት ነገሮች ሰጥተውናል ነው። ለምሳሌ በመጀመሪያው ባክቴሪያ ግሩፖችን ይሰጣል። ስለዚህ ከነዚህ ደግሞ የተወሰኑ ግሩፖች ደግሞ በኢቮሉሽን አማካኝነት ምን ወደ አርኬ ተቀየረ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እነዚህ ኢቮሉሽን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ወደ ዩካሪያ ተቀየረ። ዩካሪያ መደበኛ ህዋሳት ማለት ናቸው። ስለዚህ በባክቴሪያ ስር እንደነ ስፓይሮቺተስ የመሳሰሉት እንደነ ግራም ፖዚቲቭ ባክቴሪያ ዝርያዎች ሁሉ በዚህኛው ግሩፕ ኢቮሉሽን በመጀመሪያ ዙር ተገኝቷል ተብሎ ይታሰባል። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሳይሙ እየሄደ ሲሄድ ወደ አርኪዎች ብለን የምንጠራቸው የተወሰኑ ዝርያዎችን ሰጡ። and also ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ዩካሪያ ነው። ስለዚህ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ከኮመን ተነስተው ወደዚህ ሂደዋል ነው። ስለዚህ አድቫንስድ የሆኑት እንደነ አኒማልስ፣ ፈንጋይ፣ ፕላንትስ የመሳሰሉት ኦርጋኒዝሞች እንደ ሞልድስ የሻጋታ ዝርያዎች የተሻሉ ኦርጋኒዝሞች የመጡት ከዩካሪያ ከሚባለው ዶሜን ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርጋኒዝም መጀመሪያ ኢቮሉሽን ሲያከናውን ከሶስቱ አንሴስተር ዶሜኖች ሊወጣ አይችልም ነው። የመጀመሪያው ባክቴሪያዎች ተፈጠሩ፣ ዘን አርኪዎች ተፈጠሩ፣ ቀጥሎ ዩካሪያዎች ተፈጠሩ የሚል አስተሳሰብ አለው። ስለዚህ የትኛው ኦርጋኒዝም በኢቮሉሽን ኮንሴፕት በኢቮሉሽን ሐሳብ በዚህ መልኩ ተፈጥረዋል። ዘ ላስት ዩኒቨርሳል ኮመን አንሴስተር የሚባለው አንድ ኦርጋኒዝም ኮመን አላቸው። ከዛ ባክቴሪያ እና እንደነ አርኬ የመሳሰሉትን ከዛ ዘ ዩካሪያ ግሩፖችን ሰጠ ነው። ስለዚህ let's talk about the eubacteria. Eubacteria means the biology definition eubacteria
literally means true bacteria ማለት ነው። ስለዚህ eukaryotic ስንል it is known as true bacteria ማለታችን ነው። so bacteria are relatively simple in structure ባክቴሪያዎች ስትራክቸራቸው simple የተወሳሰበ ስትራክቸር የላቸው ነው። they are prokaryotic unicellular organisms with prokaryotic unicellular organisms with no nuclear membrane, no mitochondria, no Golgi bodies or endoplasmic reticulum ምን ማለት ነው? ስንል ማለታችን ነው just as I told you በጣም ሲምፕል የሆነ ፊቸር ነው ያላቸው። ይህ ሲምፕል የሆነ ፊቸር ምን አይነት ነገሮች በውስጡ መገለጫዎችን ይዟል የኢባክቴሪያ ስንል just ምን ማለታችን ነው ስንል as they are simple as I told you organisms with no the nuclear membrane, the mitochondria, Golgi bodies or endoplasmic reticulum. This is what they do not have the bacteria group. They do not have the following or the listed structures. They do not have nuclear membrane. They do not have mitochondria. They do not have the Golgi bodies. They do not have the endoplasmic reticulum. They are simple in nature. ልክ እንደ መደበኛ ህዋስ እነዚህ ክፍሎች መደበኛ ህዋስ ላይ የፕላንት ሴል እና አኒማል ሴል ላይ ስናይ እነዚህ ነገሮች ይኖራቸዋል። እነዚህ ስትራክቸሮች እነዚህ ኦርጋኒዝም ይኖራቸዋል። whereas በኢዩባክቴሪያ እነዚህ ነገሮች የሉም፣ እነዚህ ክፍሎች የሉም ነው። and also the other nature regarding the eubacteria, they reproduce by asexual reproduction, specifically known as division. ስለዚህ የሚራቡበት asexual reproduction ነው ማለት ነው። ሪፕሮዳክሽናቸው asexual reproduction ነው የሚራቡት። asexual reproduction means ኢጾታዊ እርባታ ማለት ነው። asexual reproduction ብዙ አይነት የasexual reproductionዎች አሉ። እንደነ ዲቪዥን አለ፣ ፕሮፓጌሽን አለ፣ ዲቪዥን ኦፍ ባይናሪ ፊዥን አለ፣ መልቲፕል ፊዥን አለ። ብዙ አይነት የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽኖች አሉ። ሩለርስ፣ በዲንግ የመሳሰሉት አሉ። ኤኒሃው ኢባክቴሪያዎች ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉት የአሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ስዋት ዲቪዥን ምንድነው? አንድ ባክቴሪያ እዚህ ጋር ከነበር ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ሁለት ትሆናለች። ከዚህ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ይሄኛው ራሱ እየከፈለ ዲቫይድ እያደረገ ይሄዳል። ምን ብለን እንጠራዋለን? ለሁለት ነው እየተከፈለ ስለሚሄድ ስለሆነስ ባይናሪ ዲቪዥን ብለን እንጠራዋለን። መልቲፕል ዲቪዥን የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። ኤኒሃው ግን ባክቴሪያዎች ምንድነው ሀፕን የሚያደርጉት? ዘይ ኤክሰርሳይዝ ምን አይነት ሪፕሮዳክሽን ኤክሰርሳይዝ ያደርጋሉ? ኢትስ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው። አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ደግሞ ምን አይነት ዲቪዥን ነው? ኢትስ ዋት ዲቪዥን ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ጄኔራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኢባክቴሪያ የኢባክቴሪያዎች ጄኔራል ካራክተሪስቲክሳቸው ምንድን ነው የሚለው ለማየት እንሞክር። The first characteristics includes the general characteristics. The first, they are omnipresent. They are found everywhere. Omni የሚለው ቃል everywhere ማለት omni የሚለው ቃል የትኛውም ቦታ እንደማለት። ስለዚህ they are found omnipresent, they are found in everywhere, meaning they might be found in the soil, they might be found in the air, they might be found in the water, and also somewhere else, even if in the organism itself. ሰዎች ላይ ራሱ ላይ አፍንጫችን ውስጥ የተለያዩ ክፍሎቻችን ውስጥ ባክቴሪያዎች የማይኖርበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። in the ኤርታል ሊኖሩ ይችላሉ in dalul depressions and also in the mountains, in the Dashin mountain, in the Ras Dashin mountain ጥልቅ የሆነ ቦታ ላይ አንታርክቲካ ላይ ሊሆን ይችላል። በጣም እንደነ ኤርታሌ ወይም ደግሞ እንደነ ዳን ዝቅተኛ የሆነ እሳተ ገሞራ ያለበት አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ present in every part, in the soil, in the air, in the water. The other characteristics, they are unicellular. The bacteria, they are unicellular, meaning one ማለት ነው። ስለዚህ ባለ አንድ ህዋስ ናቸው። and also they are what? Prokaryotic microorganisms. The other thing, they are omnipresent, one thing. They are unicellular with a single cell. They are also prokaryotic microorganisms. Prokaryotic ናቸው ታስታውሱ ከሆነ የትኛው ኦርጋኒዝም it might be the chance to be what? Prokaryotic or it might be eukaryotic. የትኛውም ኦርጋኒዝም ከሁለቱ ግሩፕ ሊሆን አይችልም። eukaryotic ከሁለቱ ውጭ ሊሆን አይችልም። ፕሮካሪዮቲክ ሊሆን ይችላል or eukaryotic ሊሆን ይችላል። eukaryotic ኦርጋኒዝሙ the nucleus and other organisms of the cell are surrounded by membrane ማለት ነው። ኒውክለሱም ሆነ ሌሎቹ ክፍሎች እያንዳንዳቸው የራሳቸው የሆነ ሜምብሬን
ሽፋን ይኖራቸዋል ማለት ነው። whereas ፕሮካሪዮት ብለን ከተናገርን the nucleus and other compartments or organelles of the cell have no membrane ወይም ልባስ ወይም ደግሞ እያንዳንዱ ክፍል የራሱ የሆነ ሽፋን የለውም ማለት ነው። and also the other characteristics the cells builds a thick rigid cell wall አላቸው። ዩካሪዮቲክ ምን አላቸው? ቲክ የሆነ ወፍራም ጠንካራ የሆነ ሪጅድ የሆነ ሴል ወል አላቸው። ኢትስ ሜድ አፕ ኦፍ ኢትስ ኖን አስ ፔፕቲዶግላይካን ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ የኢባክቴሪያዎች ሴሎች የተሰራበትን ኮምፓውንድ ነው አስ ፔፕቲዶግላይካን ብለን አውትሳይድ ዘ ፕላዝማ ሜምብሬን ከፕላዝማ ሜምብሬኑ ውጭ ሴል ሜምብሬን ይላቸዋል ማለት ነው። አይ ሚን ሴል ወል አላቸው። ይሄ ሴል ወል ኢትስ ሜድ አፕ ኦፍ ኮምፓውንድ ነው አስ ፔፕቲዶግላይካን ብለን እንጠራዋለን ነው። They have a great variation in the mode of nutrition. Variation in what? Mode of nutrition. አመጋገባቸው ደግሞ በጣም የተለያየ ነው። That means some of they be what? አውቶትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ። አውቶትሮፊክ ናቸው ስንል ማለት ነው ምግባቸውን ሊያዘጋጁ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ አውቶትሮፊክ ናቸው ስንል ምግባቸውን ሊያዘጋጁ ይችላሉ። ግን አውቶትሮፊክ ናቸው ስንል ደግሞ ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አውቶትሮፊክ ናቸው ስንል ምግባቸውን ሊያዘጋጁ ይችላሉ። They might be ፎቶሴንቴቲክ ሊሆኑ ይችላሉ። የፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው ሊሰሩ ይችላሉ ባክቴሪያዎቹ። ኦር ኤልስ ዜይ ማይት ቢ ኬሞ አውቶትሮፍ ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ፎቶሴንቴቲክ አውቶትሮፍ ሊሆኑ ይችላሉ። ፎቶሴንቴቲክ አውቶትሮፍ ናቸው ስንል የፀሐይ ብርሃን በመጠቀማቸው ይሰራሉ ስንል ነው። ሌላው ኬሞሴንቴቲክ አውቶትሮፍ ናቸው ካልን ደግሞ ኢንስተዲ ኦፍ ሰንላይት ዘይ ዩዝ ኬሚካል ኢነርጂዎችን በመጠቀም ምግባቸውን ሊያዘጋጁ ይችላሉ ማለት። ስለዚህ አውቶትሮፊክ ናቸው ስንል ምግባቸውን መስራት ይችላሉ ብለናል። ምግባቸውን መስራት ይችላሉ ስንል በሁለት መንገድ ሊሆን ይችላል ብያቸዋል። አዛ ቶልድ ቢፈር ኢት ማይት ቢ ዚ ፎቶሲንቴቲክ ሊሆን ይችላል ኦር ኢት ማይት ዋት ኬሞሲንቴቲክ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ፎቶሲንቴቲክ ከሆኑ ፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው ምግባቸውን የሚሰሩት፣ ዌራስ ኬሞሲንቴቲክ ከሆኑ ደግሞ ምግባቸውን የሚሰሩት ፀሐይ ብርሃን በመጠቀም ሳይሆን ኬሚካል ኢነርጂዎችን እንደነ ሃይድሮጅን ሰልፋይድ የመሳሰሉትን በማቃጠል እንደነ አሞኒያ የመሳሰሉትን በመሰባበር ምግባቸውን ሊሰሩ ይችላሉ ነው። ዌራስ እዚ አዘር ቲንግ ዜይ ማይት ኦልሶ ዋት ሄተሮትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት። ሄተሮትሮፊክ ናቸው ስንል ምግባቸው ራሳቸው ማዘጋጀት ስለማይችሉ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ላይ ዲፔንደንት ሆነው ይኖራሉ ማለት ነው። መመገብ ያለባቸው የተመገቡ ይኖራሉ ማለት ነው። ኢን ሄተሮትሮፊዝም ሞድ ኦፍ ኒውትሪሽን ዜይ ሜይ ቢ ፓራሳይቲክ። ስለዚህ ሉክ ሄተሮትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ ስንል ደግሞ ዜይ ማለት ማለት ሳፕሮፋይትስ ሊሆኑ ይችላሉ። እንደ ፓራሳይት ሆኖ ጥገኛ ሆኖ ሊሆኑ ይችላሉ። ኦር ሲምባዮቲክ ኢን ኔቸር በባህሪያቸው ከሌላ ጋር ተጠግተው ጥገኛ ሆነው ያኛው ኦርጋኒዝም ሳይኖሩት ሊሆኑ ይችላሉ ነው። ፓራሳይቲክ ከሆኑ የአንዱ ኦርጋኒዝም እየጎዱ ይመገባሉ ነው። ዌራስ ሲምባዮቲክ ናቸው ካልን ደግሞ ኦርጋኒዝሙን ሳይጠቅሙትም ሳይጎዱትም ጥገኛ ሆኖ ሊኖሩ ይችላሉ። ኤኒሃው ጠቅላላ ስናያቸው አመጋገባቸው ዜይ ማይት ቢ አውቶትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምግባቸው ራሳቸው ሊሰሩ ይችላሉ። ኦር ዜይ ማይት ቢ ሄተሮትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምግባቸውን ላይሰሩ ይችላሉ ነው። The other characteristics they lack true chlorophyll. They lack what? True chlorophyll. እውነተኛ የሆነ ክሎሮፊል የላቸው ወይም ደግሞ እንደ ተክሎች የምናገኘው አይነት ክሎሮፊል ላይኖራቸው ይችላል ነው። በት ፊው ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ አንዳንዶች ቅድም እንዳልኳቸው ምግባቸውን ሲያዘጋጁ ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ ይችላሉ። ምግባቸውን ይሰራሉ። ምግባቸውን ይሰሩ ደግሞ ፎቶ ሚንስ ተርሙ ፎቶ የሚለው ቀለም ማለት ነው ራሱ ላይት ማለት ነው ብርሃን ማለት ስለሆነ ብርሃን በመጠቀም ምግባቸው የሚሰሩ ከሆነ ዚ አርኖናስ ፎቶሲንቴቲክ ባክቴሪያ እንጠራቸዋለን። have a special type of chlorophyll called ባክቴሪዮ ክሎሮፊል የሚባል አላቸው። ስለዚህ ክሎሮፊል ተክሎች ላይ ነው የሚገኘው። ዌራስ ግን ባክቴሪያዎች ምግባቸው የሚሰሩ ከሆኑ በውስጣቸው የተለያየ አይነት የክሎሮፊል አይነት አላቸው። ስለሆነስ ባክቴሪዮ ክሎሮፊል እንጠራዋለን ነው። እንደውም ላክ ትሩ ኒውክለስ መደበኛ የሆነ ኒውክለስ የላቸው፣ እውነተኛ የሆነ ኒውክለስ የላቸው። ስለዚህ ላኪ ኒውክሊየር ሜምብሬን ኤንድ ዋት ኒውክሊዮለስ ኒውክለስ ስለሌላቸው፣ ስለዚህ ኒውክሊየር ስለሌላቸው ኒውክሊየር ሜምብሬንም የላቸውም። ኤንድ ኦልሶ ኒውክሊዮለስ ስለምንጠራውን ክፍል ኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘው ዶት ፖይንት የለችም ማለት ነው። ዜይ ላክ ማይቶኮንድሪያ የላቸውም። ዜይ ላክ ጎልጂ አፓራትስ የላቸው ወይም ጎልጂ ካፕሲስ የሚባል ክፍል የላቸውም። ዜይ ላክ ዘ ፕላስቲድስ ዊች አር ፋውንድ ኢን ፕላንት ሴልስ የላቸውም አሁንም ባክቴሪያዎች። ኤንድ ኦልሶ ዜይ ላክ ዘ ኢንዶፕላዝሚክ ሬቲኩለም ኢአር ብለን የምንጠራው ክፍልም የላቸውም ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ዚ አር ካራክተሪስቲክስ ዘ ቦዝ ዲኤንኤ ኤንድ አርኤንኤ አር ፕሬዘንት ኢን ዘ ባክቴሪያል ሴል። ስለዚህ ባክቴሪያ ሴሉ እንደዚህ ከሆነ ዲኤንኤ እና አርኤንኤ እዚሁ ሴል ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። በመደበኛ ህዋሳት እጽዋትና ተክሎች ላይ እጽዋትና እንስሳት ላይ ከሆነ
ኒውክለስ ውስጥ ነው ዲኤንኤ ክሮሞዞም የሚባል ክፍል አለ፣ እዛ ውስጥ ነው የሚገኙት። ወይራስ ባክቴሪያዎች ላይ ግን ዲኤንኤው እና አርኤንኤው ዝም ብሎ ህዋስ ውስጥ እዛው ነው የሚገኘው እንደማለት ነው። which differs from the plant cells and the animal cells. So the key terms ተርሞች የገጠሙ ምንድን ናቸው? አሁን በመጽሐፋችሁ ላይ አንደኛው ፕሮካሪዮትስ ነው። ፕሮካሪዮትስ are a unicellular organisms that lacks a nuclear membrane enclosed nucleus. ፕሮካሪዮትስ ናቸው አንድ ኦርጋኒዝም ኒውክለሱ ኒውክሊየር ሜምብሬን የለውም ማለት ነው። ዩካሪዮትስ ስንል ደግሞ are organisms whose cells have what the nucleus enclosed with what the nuclear membrane. ሴሉ ውስጥ ኒውክለሱ ዝም ብሎ ከተቀመጠ it's known as ፕሮካሪዮት ነው። ወይራስ ኒውክለሱ ግን ሌላ የራሱ የሆነ ሽፋን ካለው ስናያኖስ የዚህ አይነት ኦርጋኒዝም ፊቸር ያላቸው ኦርጋኒዝም ዚያር ኖናስ ዩካሪዮት ብለን እንጠራቸዋለን። ዩኒሴሉላር ስንል ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝም has what just one cell ዩኒማት ዋን ማለት ነው። መልቲሴሉላር is the reverse of unicellular. መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም an organism has more than one cell ከአንድ ሴል በላይ የተገነባ ኦርጋኒዝም ከሆነ it's known as መልቲሴሉላር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። these are the key terms that we will face in the text and also the other characteristics. Bacteria are studied under what? Electron microscope, in which it reveals the structures. Some of the structures are external to the cell wall and others are internal to the cell wall. ምን ማለት ነው? the major structures of prokaryotic bacteria, cell or bacteria የዚህ አይነት ስትራክቸርስ አላቸው። እያንዳንዱ ክፍል የራሳቸው ክፍሎች አላቸው። ሴል ዎል፣ ፔፕቶግላይካን፣ ፕላዝሚድ፣ ራይቦዞምስ እዚህ አንዳንዶቹ ፍላጀላ ለሙቭመንት የሚጠቀሙባቸው ክፍሎች ናቸው። ዚስ አር ዘ ጀነራል ቻራክተሪስቲክስ። ኔክስት ክላስ ዊል ቶክ አባውት ሳም ኦፍ ዘ ፖይንትስ ሪጋርዲንግ ዘ ጀነራል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ዘ ስትራክቸርስ ኦፍ ባክቴሪያል ሴል። የባክቴሪያል ሴሎች ምን አይነት ስትራክቸርስ አላቸው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። አንቲል ዜን ሃቭ ኤ ናይስ ታይም። ባይ ባይ።